सूरत फातिहा द कुरान करीम द असल मौजू और ने बयान कई शाहा इस्बात द सिफाती इलाहियों की अल्लाह का आप अल्हम्दुलिल्लाह की कही। अल्हम्दुलिल्लाह की पिंज़ खबरें फिर अंदर जरूरी दी। यो खबर अदा चिदा हमद वाई से शिका दोयमा खबर अदा चिदा हमद कई सो दरैमा खबर अदा चिदा हमद और सिफत दचा बयानी सलोरमा खबर अदा कि बकमी तरीक़ी और बकम अल्फाज बयानी नो पिंज़म अदा चिदा हमद अल्लाह को खास वली है। मामा किविलू कि इल्मी नुकात को मुकम व सादा तर्जुमा रखो। मोहम्मद वाइद अल्लाह कुली सिफतुन होता चिकम द खुदाई तौर सरा लायकी और मुनासिबी पदी नियत बाली चाहे सरा द अल्लाह लुई बयान शी तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक ए अल्लाह कम सना और कम सिफत ची तखफल बयानाई आगा शानी जस्ता सिफत नशम बयान मोहम्मद माना आगा कुल सिफत द अल्लाह चिद ताजीम पन्यत बाली अल्लाह लरा बयानी देशी उस पदे की हामिद सोख है सिफत वयुन के सोख है। तो याद साताई सिफत वयुन के अल्लाह पखफल हम दे अल्लाह कुल सिफत बयानी लका पहाड़ सूरत की मुमता अल्लाह कुल सिफात बयान कर दी। दारंगी हमद द अल्लाह इंसानान बयानी पेरे बयानी मलाइक फरिश्ती बयानी दा सुमर जोंदी मखलूकात दी अगम बयानी और चिकम जोंदी नदी अगम दा अल्लाह तस्बीह वाई पाकी बयानी दल्त के अल्हम्दुलिल्लाह की फाइल ने ज़िक्र करे कि हमद सुख बयान है इशारा द तामीम था।
هر طریقې سره حمد د هر ویونکي نه او حمد د چا بیانېږي صفت د چا کیږي لله د الله کی کم د خدای توب خوبیانی دي هغه د الله لپاره دي او څلورمه خبره چې د الله حمد په څه طریقې سره کیږي دا باندې رسول الله ګور یاد ساتئ د الله حمد په دوه قسمه ده یو حال په اعتبار سره ده حال دا معنا چې داسې یو طریقه پاغي باندې چې ته یې نو د الله پاک حمد د حال په طریقې باندې ټول مخلوقات بیان دي لکه زمونږ دا ناس ته هم د خدای صفت دی مونږ د هغه په تعظیم کې ناس یو د تاسو په درس کې ناس یې که څه هم نه وایي خو ستاسو ناستې مقصد د الله د کلام زده کړه او د الله رضا ده نو دا هم حمد دی دا د حال حمد دی دویم قسم د قال حمد دی د وینا لکه ته وایي الحمدلله دا حمد دی الله دا حمد دی الرحمن دا حمد دی د وینا حمد د وینا صفت پنځمه خبره چې دا حمد به کېږي د چا نو حمد به کېږي یوازې د الله د دې یوازې والي لپاره وجه دوی یو وجه دا ده چې لله کې لام د اختصاص لپاره ده اختصاص معنا ما قبل خپل مقبول باندې خاص کړي الف لامی دا لامی اختصاصی څه شي توای غیر خپل په مقبول باندې تړي الجل للفرس نو غیر دلته څه ده الحمد مدخول د لام څه ده الله نو لله کی دی لام دا کارو کو چې دا حمد خاص کا خپل مدخول پوری چې الله نو معنا دا چې د خدای توب صفاتونه او حمد د الله نه د بل چا نشي کېدای د خدای توب صفات څه ده تعظیم سر ټیټول سجده کول ذکر کول دا به یو الله تعالی الحمدلله دا معنا دویما وجد دي دا وای چې الحمد مبتدا او دا معرفه ده او لله دا خبر ده
दाव मारिफा दा और कानून डाले कि मुब्तदा और खबर दौड़ा मारिफा शी नो तखसीस पैदा कई तखसीस दा माना कि बल चाहता बा दानिशी वे लका सूरती कसस गो रही सूरती कसस आयत नंबर दे 70 गोरा वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह हगा जात दे चिनिश्ते लायक द इबादत मगर दे आवाजी दे लहुल हम्दु फिल उला वल आखिरा दासी अल्लाह दे चिदा अवल नवाखला तर क़यामत पूरी दुनिया नवाखला तर आखिरत पूरी हमद दे तो बच्चा दे मतलब दाशु हर यो हमद कागा अल्हम्दुलिल्लाह सरवाई कदा अल्लाह अकबर सरवाई कदा ला इलाहा सरवाई कदा माज सरई कदा नास्ति सरई द हर हामिदना द हर सिफत को उनकी ना चागा इंसान दे का फरिश्ता दा का पेरे दे और का बल से शेरे पहाड़ी जमाना की जका जुमला इसमें दा लिल्लाह खास दे अल्लाह लरा जका बमुंगी चिप अल्हम्दु की तामीम द हमद तामीम द हामिद तामीम द जमाने तखसीस वाहिद तामीम द हमद समाना हर यो अल्फाज तामीम द हामिद माना हर सो तामीम द जमानी माना नन हम सबाहुम फरुन हम अवल हम आखिर हम तर्जुमे तो गोरे अल्हम्दु तोल द खुदाई सिफतुना तोल द खुदाई सिफतुना द हर वयुनकिना पहाड़ी जमाना की पहाड़ी तरीके सरा लिल्लाह खास दे अल्लाह लरा चालरा खास दे अल्लाह लरा बल चाला निश्चे दादा अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा शो रब्बिल आलमीन दा गोरा के ख्याली अल्हम्दुलिल्लाह दा दावदा तासवी तावीद खुदाई खूब यानी खुदाई सरदी दावीद पार दलील जरूरत ही नहीं दावीद पारा दलील जरूरत ही रब्बिल आलमीन दा यो दलील ले
څنګه جی دعوه کړه خدای تو صفاتنا الله لردی ولی دی ذکر رب العالمین دے تمام مخلوقات ساتن کے لے او څوک چې تمام مخلوقات ساتي اغل رحمت وی نو دل رحمت شو پوښ مې خبر وجه وایي دویم دلیل الرحمن هر دلیل سره مدعی ورچ مدعا زمون څه دعوا الحمدلله یو دلیل څه شو رب العالمین دویم دلیل الرحمن الله لرا حمد دے ولی ذکر دے رحمان دے دے مہربانی کوي کنه دای مہربانی وکړه په موږ باندې قران ته کینول او کم ذات چې پتا مہربانی کوي دا صفت پکار ده نو الحمدلله خوش بلی دو دلیل شو الرحیم دا مضمون وان دیتا مضمون وان دا درم دلیل دلتا مداکینا الحمدللہ طول صفتنا اللہ لردی ولی الرحیم دلیل ثالث لکولی کا قرآن کی لانی الحمدللہ مدعا رب العالمین دلیل اول الرحمن دلیل ثانی الرحیم دلیل ثالث اللہ رحمت دے ولی زکا الرحیم دے رحیم دے دے ماں بخی دے ماں بخی سوک چتا بخی داغ صفت پکار دے نو الحمدللہ پوش مجھے مالک یوم الدین دابل دلیل دے څلورم دلیل جوړی دلیل رابع یو کار چې کوي نو خلک ورته وجه وایي کنه ما دا خبره وکړه چې خدای له صفاتونو دی وجه څلورم وجه دا مالک یوم الدین زکه دې بادشاہ د روز د قیامت دې او څوک چې بادشاہي د خلق دا صفت کوي بادشاہ د صفت حقدار دی نو تر دې پورې مونږه یو دعوا او څلور دلایل یو دعوا او څلور دلایل دا مضمون ولګي اوس مشکلات رب څه شي توای امام راغب رحمت الله علیه خپل په مفرداتو کې وایي رب هغه ذات توای چې شی کمال ترسي رو انشاء شيء حالا فحالا الى حد التمام اول تا پیدا کی بالکل خوراک نشی کولے لاس نشی اڑقولے رو تا غٹئی رو ستا تربیت کئی ساتھی دی کمال تدی ورسی بے کمالینا کمال ترسرون کے دی تردو امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرمائی رب سمانا تربیت سمانا تبلیغ الشیء الى الکمال شیئا فشیئا ہر شے کمال ترسول رو دادا اللہ تربیت دی کہ خیالی گھٹے لے اول تیز دے میری طور سیدی تا تربیت ہوئی بچے لے اول نہ بالکل کمزور ہے بیا کمال طور سیدی تا تربیت نو دا تربیت کار دا چالے دا اللہ قرآن کی دا رب معنی داری
رب مانا مالک، رب مانا تدبیر کون کے، رب مانا ساتن کے، رب مانا احسان کون کے، رب مانا حقدار. العالمین گورا، عالمین دا عالم جمع دا، عالم دا اللہ نا سوا چیزونو توائے. اللہ تربیت کی خود چا کی دائی نوی چی رب الناس، دائی ونوی چی رب الجن، رب الحیوان، نا نا، رب العالمین. عالم حالا چاہتوائی چی دا اللہ نا سوائی، دا اللہ نا سوا چی څومره چیزونه دي. د جبریل نوالا تر ماشی پوری، دا عرش نوالا تر فرش پوری، یمین نوالا شمال جنوب پوری، شپږو واړو طرفونو نوالا چې څومره څیزونه پکې دي، که ژوندی دی که مړ دی که غټ دی که وړوکی دی، د ټولو ساتونکی یو دی. عالمین دا غوړې قانون دی چې تربیت کی بل چاہتا محتاج بھی اغا خدای نشی کی. طول مخلوقات و تربیت کون کے اللہ شو، نو طول مخلوقات تربیت کی اللہ کا محتاج شو، نو دا توحید شو. دیتا توحید فی ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم، دا بل دلیل دے دویم او دریم ما تاسو ویلي. رحمان کی او رحیم کی فرق څه دی؟ عالمان وايي یو فرق دا دی چې د رحمان تعلقات دنیا سره او د رحیم تعلقه آخرت سره. نو لدی وجنا رحمان مخکې ذکر ځکه دنیا د آخرت نه لومبۍ ده. نو دنیا کې څوک چې څه دي کافر مسلمانان دي، حیوانات دي، جمادات دي، په دې ټولو باندې مې تاوان. او رحیم آخرت. دویم فرق عالمان دا وایي، امام ضحاک رحمت اللہ علیہ دا خبر کړي، دا په دې مفسرینو کې یو غټ امام تیر شه. او دا ضحاک ځکه وایي پیدا د مور په خېټه کې ډېر پاتې شوی.
نو چې کله دې پیدا شو نو پیدایش سره د خردلی غټو ګان سره پاسه 2 کاله دې د مور په خېټه کې پاتې قرآن کې ډېر زیات ماهر دی هغه وايي رحمان تعلقه د اسمان سره ده رحیم تعلقه د ځمکې سره ده الرحمن مهربان دی د اسمان والو باندې الرحیم مهربان دی په ځمکې والو باندې دا به برابر شي درائم فرق عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کر دے چې رحمان او رحیم د دوړو معنا دا مهربان لیکن فرق پدې کې دا دی الرحمن داسې ذات دی چې رحم کوي خو په سوال سره چې غواړي نو هله پتا باندې رحم کوي الرحیم مهربان دی رحم کوي پتا باندې بغیر د غوښتنه بغیر د غوښتنه ما د الله نسترګې نه دي غوښتلې بلې سترګې راکړې لاس مې نه دی غوښتلې لاس راکړ دې د رحمان معنا داسې مهربانا چې غواړي نو پتا رحم کوي ما د الله نه غوښتلې وه چې الله دې شاکر شیخ وایي که الله یې ښه طالبان راوړي روزه کې به دا روزي د درس نه مخکې به دا خبرې کولې نو ما سوال کړی چې یا الله ښه کسان درس ته راولي پاک پاک خلک درس ته راولي الله په موږ رحم الرحیم رحم کوونکی دی بغیر د غوښتو نه چې لاله راکړم غوښتلی نو دې ته وایي رحیم بل ابن کثیر د دې تفسیر کړی ما تاسو ته ووایي رحمان رحم دې د رزق دنیا کې رحیم رحم دې د مغفرت په آخرت کې پنځم تفسیر د دې دار څخه کو الرحمن مهربان دې ہر چا باندې دنیا کی هم کافر باندې مهربان دې مومن باندې مهربان دې الرحیم مهربان دې په مومنانو باندې خو دنیا کی مهربان دې نو مشترک دے آخرت کے مہربان ہے دنو خاص بل الرحمن مہربان دے لوئی لوئی نعمتو نہ کئی الرحیم مہربان دے واڑ واڑ نعمتو نہ کئی رب العالمین چې ساتون کې د مخلوقات دے الرحمن چې عام رحم والا دے الرحیم چې خاص رحم والا دے پدې باندې یو سوال لیکلی خیال سوال دا دی چې رحمان نوم په بسم الله کې خوراک ہے
د رحیم نوم خو بسم الله کې راغی نو بیا په الحمد کې الرحمن الرحیم دوباره ذکر کول څه فائدہ تکرار ہے جواب دلیل نمبر 1 دار ہے بسم اللہ کی یو دعوی الحمدللہ کی بلا دعوی دا بسم اللہ کی مقصد دا اللہ نا امداد غوښتلو نو دا اللہ نا امداد غوښتلو دا پارا رحمان رحیم ذکر کړه دو دلائل او الحمد کی دعوانا الحمدللہ طول خدای صفتنا اللہ لردی بلا دعوا دا ناغی دا پارا دلیل ذکر بلا وجہ عالمانو اللہ کہ رحمان اور رحیم کو بسم اللہ کی ہم دا علاج دا پارا ذکر دے او پا الحمدو کی ہم دا علاج دا پارا ذکر دے آگا سمجھ کہ چرت ستا پا سر درشی نو تب پیناڈول خوری تب راشی نو کدن تراشی اکا پا بنارس کی راشی خود تب دا دوائی کئی کا بسم اللہ کتا دا اللہ نم واغستا بسم اللہ دا اللہ نم دیر دیاری لے بڑے کام ذکر ما تاسو توئی دا اللہ معنی دا دا چی خلق طول ورطا عاجزی کئی نو پا انسان روب را گئے یر را اللہ کب کپاہٹ را گئے لرزه پی تاری شوا نو رحمان رحیمی ذکر که چی دیر میری گا گوره مہربان هم ده گوره دومره چرته و نیری که چی امید دیتی ختم شی الحمدللہ کتا اللہ ذکر کا دا اللہ روب پا مخلوق دیر زیاد دے یر راغلا ڈارے کی رحمان رحیم ذکر کا یری گما تا ساتھی ہوں میں بتا ترسوں کے خواہ یو طرف تا قہار دے بل طرف تا مہربان دے دارنگے بلا وجہ دعوائی حدیث کی راضی حدیث قدسی ہے دا اللہ خبر دا اللہ وی غلبت رحمتی غضبی ما سر غضب ہم سے ما سر غصوم دا ما سر رحم ہم شتے خود زما رحم زما پا غصی زورور دے رحم زما پا غصی زورور دے نو دبل زکا ذکر کرچ زمان که یو غصی نو دو در تا رحمو نئی یو غم در بانی راولم نو دو در بانی راحت راولم ہوش بری وجہ دو پھیری ذکر تکر لکا نولانوار یو شیر ذکر کر دے دا اللہ رحم زورور دے اللہ پا انسان رحم دیر کیو تکلیف کم راول دائی قانونی خورے کہ کم از کم زب بچا تکلیف راولم یو پیری نو دو پیری پی خام خراحت راولم کنین خو یو پیری تکلیف راولم ہزار راحت راولم خوب دیر تکلیف راولم رحمت دیر کم کم نو دو یو پا دو خو خام خراحت اشیر دے اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرا فغسر بین یسرین اذا فکرته ففرح
ए सड़िया कला पता तकलीफ जोर वाला गई नो तब आलम नशरा के सोचो का इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। आमा कायदा लगा मारिफा माद मारिफा शिसानी आयन अवली अल उसर अलिफ लाम सराय ज़िक्र करदा नो द्वाड़ा जाए कि उसर यौम रात दे और युसर नकीरा दा नकीरा मुआद नकीरा शिसानी गैर दा अवल नहीं अक्सर नो युसरू ने जुदा जुदा सुन फउसरुम बैन युसरैनी इज़ा फक्करतहु फफरा गोरे तामनी का तकलीफ राजी नो दो राहत दरमनी राजी खुशाल है रहमान और रहीमी डबल से कर के जमा मेहरबानी डेरा जाता दा मालिक यौमिद्दीन देखी दो खबरी यो खबर अदा कि मालिक और मलिक की फर्क सदे और दीवाई रिश्ता दोयमा खबर अदा कि द क़यामत दरोज तखसीस वाले खड़े गोरा मालिक दाद मुल्क न जोड़ दे मुल्क मुल्क वाई ताकत ना मालिक आगा चाहता वाई चा सारा चिता सोच खपल पर अदा इख्तियार करी लगा जरूर और फरीदुन ने जो उस पल पर कोर की कार कहीं नजती तपोस न शक फल इख्तियार दी दवाई मालिक कम सोच ची द बल को इख्तियार मानी कार के अगर मालिक मुझे दारेंगे मालिक आगा चाहता हुआ चागा पयुशी की कार कई खुद ताकत ही हुमी दा ताकत ही पखपल है दखा माना द मलिक दा हो कदी ख्याली बनी सबा किरात की यो शेर रात याद शु मालिक यौमिद्दीन रावीही नासिरुन व इंद सिराती व सिराती लिकुम्बुला दस यो शेर देखिए दो किरात है जमुंगा इमाम हफ्स तो किरात वाली मालिक यौमिद्दीन दे खुदासी मलिक यौमिद्दीन उठते जगह मालिक दो मलिक माना है होना फर्क पकीश्ते असल माना यवदा माना वाकदार इख्तियारमंद ताकत वाला कुदरत वाला लेकिन दी की द मुबालगी और आदमी मुबालगे पे एतबार फर्क मालिक मैयत सर्रफ फी मुल्किही कैफमा शाह मालिक आ चाहता कि खपल पर ममलूक की चीज संगा उगाड़ी कार कही संगा उगाड़ी कार कही मालिक देता भाई और मलिक
ملک هغه توای چې خپل په مملوک کې تصرف کوي خو د یو قانون لاندې. مالک قانون معلوم پابند نه او ملک مونږ تاسو بادشاہ ته وایي. نو بادشاہ خپل په رعیت کې اختیار لري خو د څه قانون لاندې ورې ښه قانون نه بهر بادشاہ نشي وتلی. دویم فرق د مالک او د ملک دا لیکل دی چې مالک د الله په صفت کې مبالغه کې کامل دی او دا ملک د مخلوق په صفت کې کامل دی. مالک د مخلوق په صفت کې نادر او کم دی ملک د خالق په صفت کې کم او نادر دی. بل خبره ده چې یوم الدین دین وائی بدلی تا اللہ پاک مالک دے د بدلی د روزی نو اللہ چې څنګه د قیامت مالک دے نو دارنګه د دنیا هم مالک دے کنه. تو بیا دا قیامت روزی ولی خاص کړه اور سوال نه کړه نا یو وجہ دا ویلا چې بادشاہی اصل کی هغه معتبر ده چې هغه په صح وخت کې بادشاہی او صح وخت قیامت ده. دنیا خو وزګار او وزګاری نه پدې کې هر سړی سر اوچته ولی شي. نو قیامت ذکر کا چې قیامت وخت ډیر سخت دی هغه سخت نه سخت وخت کې اختیار داغه دی چال تاسو واقدار نشته. دویم وجه ذالک الله چې په دنیا کې مجازي بادشاہ جوړی دي ډېر خلک ځان ته د دنیا بادشاہان ویلی شي مجازي طور باندې. قیامت داسې روز ده چې هغې کې څوک ځان ته بادشاہ مجازي نشي ویلی. نو قیامت ذکر کا چې دلته خو هر سړی وایي زه بادشاہ یم خدا سي روز در باندې روانه ده چې هلته به بادشاہ چې کوم غټ نه غټ بادشاہ دی هغه به هم سر کتوي. ګورې ښه د دې وجې نه مالک معنا واقدار ترجمہ مالک داسی رب داسی اللہ چې واقدار دے او اختیارمند دے یوم الدین دروزی د بدلی دروزی. گور عدالت کی یو نقطہ بلا دا چې انسان عمل کوي
عبادت کوي مزدوری کوي په دې نیت باندې چې مال به څه میلاو شي. د میلاوېدلو ورځ کومه ده؟ هغه ورځ د میلاوېدلو قیامت دی. یو قسم زیری شو نیک عملو ته چې ستاسو دلته هم مالک و هلته هم مالک شته، نیکي روکېږي نه، ورې یېرېږئ مه. رحمان یو قسم یاره هم ده بېدینو ته چې دلته کې دې بېدیني کړې ده خو هلته کې اختیار د الله دی، دلته کې اختیار یې تعالی درکړی دی، هلته ګورې اختیار د هغه دی. که دلته دې اختیار خپل چلولی نو هلته ګورې اختیار د هغه دی، تباه شوي بیا. که دلته خپل اختیار دی الله په اختیار قربان کړی نو هلته کې اختیار د هغه دی، نو هغه به چې بیا ته څه غواړې ته درکوي. وګوره تر دې هغه پورې ما تاسو ته وایي بنده دا الله صفت کوي بیا خپل هغه عجز بیانوي. الحمد ټول خدای صفاتونه الله لره دي، داسې الله رب العالمین چې ساتونکی د مخلوقاتو دی، داسې الله الرحمن چې عام رحم والا دی، داسې الله الرحیم چې خاص رحم والا دی، داسې الله مالک چې واقدار دی، اختیار مند دی، یوم الدین د ورځې د بدلې لوی صفتونه بیان شو. تاسو ته د سورۃ فاتحې په نومونو کې یو نوم ذکر کړی او چې هغې تعلیم المسأله د سوال طریقه، نو دې حده پورې بنده خپل د رب صفتونه بیان کړ. رب صفتونه بیانوي خو رب مقام بیان کړ، مالک ته رحمان ته رحیم ته رب ته، خو زه څه یم؟ اوس بنده خپل مقام ذکر کوي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دې کې ګوره هم یو څو خبرې دي یاد ساتئ. اول دا دی چې نعبدو عبادت وایي څه شي. اول به وکړو تاسو د عبادت معنا. عبادت وایي ذلت تا، خواری تا، کمزوری تا. دارنگی عبادت جوړ د دریو چیزونو نه ده. محبت، یرا، امید. محبت، یرا او امید د دې دریو چیزونو نه جوړ دی. تابعداري د الله کوي، یره دې د زکه کوي، محبت دې زکه کوي، امید دې نو زکه کوي. دې ته وایي عبادت د دې دریو چیزونو نه جوړ دی. وایي عاجزۍ ته. ابن قیم د عبادت یو ترجمه کړی دا غایت الحب ما غایت الظلم. محبت کی آخری حد او په ذلت کې هم آخری حد.
ځان به ذلیلو خو الله ته سر به چاته نه ټیټو. پخوا به خلکو کې دا قانون و، مشر به راغی خپو ته به ولا پرېوته. نه، د انسان دا تندی دا ډېر قیمتي دی. ګورې دا به چاته نه ذلیلای، ذلیلای نو الله ته به ذلیلای. مخلوق مخکې به سر نه ټیټای. سلام چې کوي نو په خولې آواز وکړه السلام علیکم، او که آواز نه اوري نو په خولې السلام علیکم ووایا او په لاس باندې ورته اشاره وکړه چې هغه پوه شي چې ته ما ته سلام وایي. بس د سلام دا دوه طریقې. نو موږ پکې د ځانه طریقه جوړه کړې ده. لاس به هم اوچت کو او سر به ورته داسې ټیټ کو. دا سجده ده. ګورې دا رکوع دی، سر به نه ټیټوي. ستا سر دومره بې قیمته نه دی. د انسان سر ډېر قیمتي دی. ایاک نعبد معنا دا ده د ایاکا قانون دا دی چې مفعول وروسته وي. دا که الله مخکې راوستی دی. ما تا ته ښیي چې زما عبادت هر عبادت نه منم، هغه عبادت منم چې هغه ما پورې خاصي بل چاته نه وي. یوازې عبادت داسې عبادت چې هغه صرف او صرف د الله دی، هغې ته عبادت وایي. عبادت معنا څه ده او د څه شي نه جوړ دی نو تاسو ته وایي. محبت کې هم آخري حد او په ذلت کې هم آخري حد. ابن قیم یو کتاب دی تقریبا دومره اشعارو کتاب دی، ټول توحید دی پکې. قصیده نونیه ورته وایي. ډېر بهترین شعر دی، پیدا کړئ ځان له. هغه وایي فعبادة الرحمن غاية حبه، فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. عبادت څه شته وایي؟ د الله بندگی کول ډېر په محبت سره، خو سره د دینا چې ته به ځان ذلیل ګڼې. ګورې څو پورې چې د محبت نه وي او ځان دې ذلیل کړی نه وي، ستا د عبادت دواړه چابړیانې روانې دي، هما قطبانې. ستا د عبادت سره برابر نه ده. ځان به ذلیل ګڼې او محبت به هم کوي. بیا عبادت په دوه قسمه دی عالمان وایي. یو هغه عبادت چې د بدن دی، بل هغه عبادت چې د مال دی. که دلته خیالي نو دې کې تخصیص نه دی، ذکر د تخصیص نشته. نو څه معنا شو؟ ایاکا خاص تای الله نه د بل چا، خاص ستای الله نه د بل چا. نعبدو مونږه بندگی کوو ډېر په محبت سره، ډېر په ذلت سره، هر قسم بندگی. داسې نه چې جمعات ته راشي نو الله ته په سجده شي، جمعات نه بهر وځي بیا بل چا تابعداري کوي. نه نه، خاص تا نه د بل چا.
दारंगी उगोरा इय्याका नाबुदु की सिगा द जमा ज़िक्र कर दो है इय्याका नाबुदु की आबिद दे इय्याका की माबूद दे वरद आबिद द पारा सिगा जमा रावस्तला द माबूद द पारा ज़मीर द वाहिद रावस्तो इशारा ही ओकड़ा दी खबर है तगवरे आबिद तमाम मखलूक की देश इंसान आबिद दे पेरे आबिद दे फरिश्ता आबिदा दा आबिदान डेर की देश खो माबूद बयवी गोरे माबूद बसुई यो गोरे इय्याका वेगे का दारंगी कमो ख्याली तासु पपा नहमीर की रा खबर हुई दी चगोरा इसम पदरी किस्म दे वाहिद तस्निया जमा औदा मसला द मनातिक औदा च अक़साम की तबायुनी योजे की दे निशी यो दो की दे निशी दो द्री की दे निशी द्री दो की दे निशी दो यो की दे निशी दी की इशारा देता वकड़ा ची इय्याका ये अल्लाह त माबूदी आबिद की दे नशी ठीक शो का नाबुदु या अल्लाह ज़ आबिद ये माबूद के दे नशम मतलब की पोश अल्लाह पाक माबूद दे दागा इबादत की अगर आबिद न दे जगह इबादत मुक्ति तो हुई जिल्लत तो हुई अल्लाह सनाफात खपल अल्लाह खपल पाकी बयान नहीं खपल इबादत न कई बुनियाद से जगह इबादत जिल्लत तो हुई इय्याका की दाओ अल्लाह आबिद नशी की दे माबूद दे खुसो माबूद नशम की दे आबिद पैगंबर को सुमरो उच्चत दे ख्वागा आबिद दे सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही बिरसूलिही व नबी इंसान अत्ता की कमाली मर्तबा चिदा अगद अब्दियत ता रिसालत ना द अब्दियत मर्तबा दे रहा देर कामिलत जगह मुंग पर कलिमा की सवाई अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु व अब्दुहु नवाई जगह आबद मुकाम दे रोचक अवल न बंदा केगी न बिया रसूल केगी दासी निशी की दे चावल न रसूल छ बिया बंद इय्याका नाबुदु की दावी च माबूद और आबिद यो के लिए निशी अल्लाह माबूद दे माबूद वही और यवाजी दे बोल चुक निशी यकीन दानम दरी आलम के ला माबूद इल्लाहु यकीन दानम दरी आलम के ला माबूद इल्लाहु वला मक़सूद फिल कौनैन वला मौजूद इल्लाहु दा यकीनों का कि पदी आलम की द अल्लाह न बलसुक माबूद निश्ते द अल्लाह न बलसुक मक़सूद निश्ता द अल्लाह न बलसुक जमुंगा मतलूब निश्ता इय्याका की दा गोरे खबर दाटे के सूरत फातिहा के लिए ग्रान देखा ज़का इबादत खो मुशरिकानों के खालिस इबादत ग्रान ले खालिस लगी वजना आलिमान लिखी इब्न क़य्यिम निकल इबादत चलूर किस्म बानी दे अगर चलूर के अल्लाह तयो मंजूर है कम यो हागा इबादत
क्या इखलास सरवी और मुताबात सुन्नत सरवी आपका मंजूर है। इखलास ये उदाला मुताबात सुन्नत सो कसम शु इबादत इखलास और मुताबकत दौड़ सा दोयम इबादत न इखलास हुई न मुताबकत शरीयत हुई दर मरदूद इखलास दी हम नहीं आओ द शरीयत मुताबिक हम नहीं तक मुशरिकान शु मगज़ूब अलैहिम शु ज़ालिश दोयम किस्म इबादत इखलास हुई लेकिन सुन्नत मुताबिक नहीं या जाहिलानो बिदाचानो देर इबादत करी लेकिन सुन्नत तरीका नहीं दा इबादत नहीं। तलोरम किस्म मुताबकत भी कोई इखलास नहीं रिया खुद सुन्नत मुताबिक की इबादत है हाँ लेकिन जड़ की दिरिया दा इबादत होना गोरा इया का नाबुदु की खबर खपश इया का नस्तईन दी की गोरा या साला दी क्यों बिंज खबरी ली इस्तिआनत इस्तिआनत मदद तलब कौलो तवाई द इमदाद गोख्तलो तवाई अल्लाह पाक ना द चाना मरस्ता तलबोलो तो इस्तिआनत हुआ दोयम शे बनी की मुस्तईन ने इमदाद चुरकवाड़ी नस्तईन की जमा ज़कर करा कि इमदाद गोख्तुन के हर चौक दे फरिश्ता इमदाद वाड़ी फेरे इमदाद वाड़ी इंसान इमदाद वाड़ी सिखाई दे जमा ज़कर दरेब खबरा मुस्तआन दा इमदाद चान हो इयाका अल्लाह सशे दा अल्लाह ना सलोरा खबरा दा इमदाद में पस्तिशी की वाड़ी आलिमान वाई दो चीजों की गोरे अल्लाह ने इमदाद वाड़ी और दो चीजों की दुनिया कार की हो और आखिरत कार की हो खबर खा द दुनिया कार की अल्लाह ने मदद वाड़ी खुद दिन प्रकार की वो अल्लाह ने मदद वाड़ी द अल्लाह कलाम तलाशी द अल्लाह इमदाद दर सर नहीं नशी के नस्ती हदीस की राजी करा कब यो सड़े कुरान तनाज दे दरस तनाज दे जनाना दा नास्ता दा दादा अल्लाह मेलमान दी दादा अल्लाह मेलमान दी उस मुंह को जोर आता अल्लाह जान मेलमाना कवले नशु चाला वो गाड़ी में कवलेश नमुंग बगवाड़ो जी खुदा में महफल मेलमा का करना है मरगले तो मरगली सरियो जैसी खाना अक्सर वाई मड़ा दावत खुदी चत को न करना बड़ा चत चे डोड़े खुदी प्रोग्राम में कुछ माता देवे ले इशारा दाई चिमा मेलमा का करना नो दिन कार की वो इमदाद अल्लाह ना हो अयो खबर बोलो
دا اللہ میں مستوب کی خمونگا ناسو کنا فیوزل نبی علیہ السلام کو فرمائل کہ دنیا کی داسی خلق شتے چاہا دا اللہ والدی اللہ ورتخپل ویلنی عیالی ویلنی کہ زما ذمہ داری دا زبا ساتا نو صحابہ تپوس گئی یا رسول اللہ درسو تمام دعا ہے چدا انسانانو کی اللہ بعضی کسانو تخپل ہوئی لیدی چدا زما عیال دے زما خاص تکور خلق دے دا چوک دی چگن تو رو خیا کنا پیغمبر توئی اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ قرآن تا چی چوک ناستے قرآن چی چوک وائی او خیدہ دا اللہ والا دی دا اللہ دا کور خلق دے الحمدللہ سمرہ احسان نے فرمانی بیگایو مولی سے راگڑے رن محتمین دے دا مدرسی اکثر پروگرامون علماء بھی آئی ماں تو ایدو مازیگر راگلے ہوں مازو درست میں آخوا دروازہ وٹا کالو سب ترانا کرلو ماخام پوری ناس دے دا ماخام دا مازو درست ملاو شما سر بیا می براو خیجو ماں تو ای مالا ٹیم را کے زمون ختم دے مار دایس دا حال نے ٹیم بدل در کم خوب ہر حال میں اچھو روزہ کی سو پروگرام دے ماں تو زمون مرگلے بھی آغا زمون کو مدرسے کی درس داغا کئی صرف نہ ہو پڑا ہو نما ورتدا ہوئی چی میں پچوٹیانو کی فکار دے چی من درس دا پڑھان کال دو لس پیاش دی من صرف ناو منطقہ اصول دا شڑشت کرو زان مو پی ستڑے کا کم از کم دا یو میاشت قرآن لوٹے قرآن دیر مظلوم دے الحمدللہ ثم الحمدللہ سلب شوق پیدا شے اور بیان نن خود بانی ختمی دی جکہ جی خلقو تدا سے اسباب اللہ پاک کور تدن نکڑا کہ خفل پا کور کی کینا دخوخی درس آورا تعالی اللہ توفیق برکی اللہ نے غفتل پکار دی چی اللہ مغفل دن کی قبول کر معنی ختمی سولیات دیر زیاد مونگ دسو تکلیف دے او بیاو مونگ بالی شیطان خپای خود دا وزگار نیو پرون زمون بلی محلہ کی جنازہ وا دلتا نے چیز لارم سڑے ستڑے شی نسا کم یولد بجیوی زپریو اتلم زمونگی مرگلے رے ٹیلیفونی وکا چی جنازہ تایا جنازہ چی موکڑا واپس وطلم زمایو اشنا مرگلے دے ایلکہ میں تخو درس کی نہیں بی زلسا کار کوما دکان نوزگارے گمنا میں سادہ وزگار تیا ٹیم ماتا معلوم دے یہ احوال سنگا میں دا دی بڑا بابا پر شکم کس راگلے وچی دادا لراغے بے وطا خوزگارے ملک الموت دا لراغے کرا نبی با خوزگارے شیطان زن سلیم ہر طرف نماتا کلوائی بیماری دا کلماتا دکانداری دا کلا دا ما فریدی نا نو چی نفریدی نو تو آیا کنا یا اللہ مالا توفیق راکا کنا ایاکا نستعین یا اللہ تانا مدد خوارم چی مارا قرآن تکینا ہوا ما حدیث تکینا ہوا نو خبر ملا کولا امداد و دچانا خوارو اللہ نا پسشی کی دنیا کی ہم پا دین کی ہم او خوارو و دچانا
अल्लाह ने बहुम वाड़ो खुद बल ने बहुम वाड़ो ना ना इया का भी मख के का कि इमदाद बदबल चाना नशे होत करे ब्याम तस्तवाल मुस्तान वाहिद दे का ज़मीर दा ज़मीरी मंसूबा मुनफसिला मुफरद दा और नस्तईन जमल इशारा देता मुस्तान और मुस्तईन द्वारा यो की दे निशी गोरे अल्लाह पाक न इमदाद गोख्तल शी अल्लाह ने चाल इमदाद न वाले अल्लाह ता एहतियाजी की दल शी अल्लाह चाहता मोहताज नहीं तो दी देखो बंदा खपल आजिजी बयान कर सही हुई खुदाया ज़लील यमा तात ज़लील यमा खुदाया ताना मदद वाला उस द सवाल लारे कोला शे कहा क्या न कि सवाल काई दागद सिफात बयान करो खपल एहतियाज भी बयान कर ओस मुतालबा मखी का कना इहदिना सिरातल मुस्तकीम उसने मुतालबा मखी कहा उसने मुतालबा मखी अजमा मर गए अगर किसे कहला इजमा आम यो अशनाओ ताले सुर खबर डेर ज्यादा घट तोहफे लाला रावण नचिकल आगा पाच नमा तवाई चियर उसदा तीसरी खुमा सर दो रखगा खवाले मक्की न कब तरच चिचले तुमरा लोई तोहफे लाला रावण तुमरा घट वी किदे शिददी सड़ी मा सर सगरजी दादा पमा सकारी दादा दुनिया कानून दी चिचाना कार आली दागला बसोर कई नमो वस्ताल्लाह ना सआलु और ननु अगला खपल तरफ ना पेश कर खुदाया तर अल्लाह तरबी तरहमानी तरहीमी तरमलीकी ता ज कमजोर है जता ता मोहताजम दा अल्लाह रहमत को जोश किरा गए चित्तो मोहताजी नो खुद गनीम का जो मालिकम का मुस्मादर खास मौके पर एहदिना या अल्लाह मावरा सवा एहदिना या अल्लाह मावरा सवा अस्रातल मुस्तकीम लारिनेगता तक मादर खास दिखा देखिए चलो तो खबरी दिसाई का यो दे हिदायत इंसान द टोल नमख की सवाल अल्लाह ताला दिशियो को दे हिदायत हिदायत तुम्हारा लोई नियामत दे कि पहाड़ माज़ की पहाड़ रका की मुंद अल्लाह ने हिदायत पढ़ो हिदायत तुम्हारा लोई नियामत दे चित्सो पूरी चितात पहाड़ रका की दा अल्लाह ने हिदायत नहीं मुख्तलिफ इस्तामुज में कीगी इहदिना सिरातल मुस्तकीम बहुत खाम खो तुमरा लोई नियामत तुमरा लोई शेर है नूराशा मुंगा वो पीजे तो जिदा हिदायत हुआ इसी शिदा हिदायत वरा हिदायत वाई रणा था द हिदायत फला माना दा रणा अद्दलालतु बिलुत्फी खैरिन द खैर तरफ तरना कामयाबी तरफ तलार खोदल सड़ी दलार रुकाला ताकत अलार खोदल चिलारा रहमानी जमात तलार दा करेना दा हिदायत देखा द टोल न लोई नियामत हिदायत लार को
بیا قرآن په اصطلاح کې د هدایت مراتب یو څو دي د هدایت مرتبه. اوله مرتبه هدایت فطری ورته وایي. ثم هدا د زندګۍ چل دا هدایت چې ده دا عام هدایت. دویمه معنا د هدایت اسباب برابرول، سترګه ټیک کول، غوږونه، دا اسباب د هدایت داو برابرول داو هدایت ده. دریم مرتبه هدایت دا اسباب په صحیح طریقې سره استعمالول. څلورمه طریقه دلائل د هدایت قتل. پنځمه طریقه هدایت د پاره رسولان لېږل، کتابونه را لېږل. نو شپږمه توفیق ورکول. اخرانه مرتبه د هدایت څه شی ده؟ جنت ته رسول. جنت ته رسول. الله دې موږ رسول. دلته کې ګوره سوال څوک کوي؟ بنده. د څه شي کوي؟ د هدایت. د چا نه کوي؟ الله نه. اهدنا یا الله موږ ورسو. دا دو معنی دي د هدایت ګوره یاد ساتئ. یو د هدایت معنا دا ده چې خدای ما تعالی رو خیا. دویمه معنا د هدایت دا ده خدای ما زه ته ورسو. ما تاسو ته اخرانه ترجمه د هدایت مصداق په جنت ته رسو. تاسو ودی دا علمي خبره ده چې د هدایت تعلیت بغیر د واسطې نشي. نو معنا د دې ایصال ال المطلوب. نو په دې اصول باندې ترجمه څه ده؟ اهدنا یا الله موږ ورسوا الصراط المستقیم نی غلارتا. ځکه چې د هدایت تعلیت نه ته هم بغیر د واسطې نه ده. مستقیم ته هم صراط ته هم بغیر د واسطې نه ده. نو د دې اصول مطابق ترجمه ده. دا عامه قاعده ده. محقق دوانی مرزای هیروی دا اصول لیکل دي. اگر چې دا فرق هغه لیکل دی چې تعدیت په اله سره راشي نبیا معنا اراعت ده او بغیر دلیل او بمعنا د ایصال ده. ما لیکلی دي شرط تعظیم شرح کې چې دا دا خپل یو تاکید ورنه قرآنی الفاظ او د قرآنی اصول باندې دا فرق قابل قبول نه دی. د دې وجنه کوم عالمان چې د دې دا ترجمه کوي اهدنا یا الله مونږ ته وښیه لاره نیغه ده هم صحیح ده. ځکه چې دا فرق څه یقیني خو نه دی. او دا ترجمه کوي یا الله مونږ ورسوه دا هم صحیح ده. صراط المستقیم او دې کې خبره استقامت مستقیم معنا برابر. استقامت وایي څه شي ته؟ استقامت هغې ته وایي چې هغې کې زیاتې هم دي او کمې هم دي. خالی وي د افراط او تفریط دواړو.
دې ته استقامت وایي. اور استقامت فضیلت دار ہے. عالمان لکھی استقامت تمر خشیر ہے چې د زرو کرامتونو نه غوره دی. لدی وجه عالمان وای استقامت زیادہ پکی هم نہیں، کمے پکی هم نہیں، اور انقطاع پکی هم نہیں، دوام دیتا استقامت. لکه حدیث کې راځي کنه ته ټولو نه غوره عبادت هغه دی چې هغه همیشه د پاره وي، و ان قل اگر که کم ولي. مثال په طور باندې یو نارینه زنانه تهجد کوي د شپې 3 رکعاته کوي 2 رکعاته کوي خو همیشه کوي. اول یو کس دی هغه په میاشت کې چرته یو ورځ ټوله شپه وروړي نو دا حدیث مطابق کې دا 2 رکعات 4 رکعات والا ځای فضیلت ده. استقامت معنا ده زیاده به پکې هم نه وي کمې به هم نه وي او کله کله به نه وي همیشه ده. اور قرآن کریم د استقامت والو د پارا زیر هم ذکر کړی. خدا استقامت حاصلیږي په څه شي؟ د دې لپاره مختلف اسباب دي، خو د ټولو نه لوی سبب دا دی چې تقوا، حرام رضان ساتل، شرکیات و بدعات و نظام ساتل یو سبب دا دی. دویم سبب دا دی چې هر کار کې د توحید او د سنت لحاظ کوو. صراط المستقیم نیغ لارا هاغا نیغ لارا چې دا غیر رسول دا تفسیر په خپل را روان چې دا غي شان دي. ګوره موږ د الله نه څو وتلا لار ولاره کومه هر لار نه ګوره. المستقیم صفت موصول لار راکا خدا سے لار راکا چې هغه نه غني. اوس زم ته خبر راغله چې نه غلاره خو موږ د الله نه وغوښتا خو څوک ځان ته کول وای هر څوک وای چې زمير یم، هر څوک وای زه صحیحم، نو زبر څنګه معلوموم چې نه غلاره کومه ده؟ الحمدلله قرآن ما ته وښودل. خلق وای و بزدی ها تتبین الاشیاء الاشیاء تعرف بازدادها. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ پاک نشاندہی کوي چې انسانا غواړي نو دا لار غواړه. ځکه نه خو هر څوک ځان صراط الذین انعمت علیہم. انعمت مانا نعمت چتا کړه. اوس دا خبره چې دا نعمت الله بچا کړه. مونږ خو دعا کې دا وایو چې خدای دا هغه کسانو لار راته وښایي چې تا پې نعمتونه کړي دي. خو دا کسان څوک دي؟ نو یاد ساته نعمت چې الله په چا کړی دی د هغې لار مونږ غواړو، هغې کې اول نمبر انبیا.
نو دا صراط الذین انعمت علیهم یو معنا دا چې خدای موږ ته د پیغمبرانو لارښوونه. دویم نمبر نعمت والا من النبیین والصدیقین، هغه خلق دي چې هغه سچ ویونکي دي، رښتیا ویونکي دي. نو موږ مازه کې الله نه غواړو چې خدای موږ ته د رښتینو لار راکړي چې دروغ ونه وساتو. دریم نمبر شهدا دي چې یا الله موږ ته د شهیدانو لار راکړه. نو څلورم نمبر صالحین دي، نیک عمله. دا څلور قسمه کسان دي چې د الله په نعمت کې پټ دي. اوس د الله نعمت ور باندې شوی دی، په نبیانو شوی دی، په شهیدانو شوی دی، په صالحینو شوی دی، صدیقینو شوی دی. کوم نعمت شوی؟ یاد ساته نعمتونه دو دي. یو د دنیا نعمت دی، یو د آخر نعمت. حلال دنیا دا هم لوی نعمت دی. لیکن د دې په مقابله کې دین ډېر لوی نعمت دی. نو دلته کې معنا دا هغه کسانو لار مونږ ته وښایي چې تا ورباندې د دین نعمت کړی. مراد دلته کې نعمت دینی دی. خاص نعمت دی. لوی لوی نعمتونه دا دو دي. نور د الله د نعمت چې بل بل ټکه ټکه ته شمارې کنه شمار باندې کیږي. نو موږ سورۃ بقره کې الله نه نه غلارو وختله د چا د نعمت وره چې تا به نعمت کړ د دې څه معنا شو چې تا پاغي نعمت کړه ما پاغي کې راواله چې په ما هم نعمت وشي. یو طرف ته هوا د غلاري نشان دیو کړ چې دا غره ها لکه حدیث کې راځي یو سړی د نبی له سلام نه تپوس کوي یا رسول الله زما تاسو سره ډېره مینه ده خو ته ډېر زیات پاکي او زه ډېر ګناهګار یم زه په دې یریږم چې سبا په قیامت کې به زه چا سره پاڅم. نبی علیہ السلام ورته جواب ورکړي المرء مع من احب. ستا په دنیا کې چا سره تعلقي اق کس چا سره مینه دا سره مپاسي بس خبره د مینې ده مینه دې چا سره ده دا سره مپاسي. ایو صحابي راغی تپوس کوي د نبی علیہ السلام نه یا رسول الله زه ډېر پریشان یم رنگ نه ډېر بدمور زما رنگم خراب دی او کړوړ می هم خراب دی. کړوړ ورته وایي دي زړی پښتو کې نو جوانان دغه پښتو خدای خیر کړي دین را راځي ما سره مجلس کې نه څوک کېناستل کوي نه څوک خبرې کوي
د دنیا خو مې دا حال شو څوک مې په مزدورۍ کې هم نه آلي خو زه یریږم په دې کې چې د قیامت کې مې هم دا شکل نو ما په دنیا کې څوک ځان ته نه پرېږدي زه تا سره څنګه کښېنم زما نه بینځي شکل مې بدموره دی دا الله نبی فرمایي قیامت کی بتا داسې نه ګوره جنت کی به داسې نه رنگ بستا الله پاک خسته پیدا کوي دا بین به هم ستا داسې نه ګوره چا سره چې ستا تعلقه دا مینه ده ناسته پاس سره د هغه سره به او یا رسول الله دا رنګ به مې ښکلی خوشبو بدله شي نو موږ دا وایي چې خدایا هغه خلکو مې سره مې کېنوه کم خلک چې ستا دي که دې خیالي د هر شي درې مرتبې اعلی ادنا اور متوسط نو لارې هم درې کسان هم درې دي یو کس یو لار زموږ مقصد ده نو هغه دوه لارې دي هغه زموږ مقصد نه دی اوس د هغې نشاندهي کوي چې ګوره دا دا او دا نه ده ښه حدیث کې راځي نبي علیه السلام یو ځل په دیواله د سکر کې وکړي کږي وږي کږي وږي کږي وږي کرښې میاشت کې یو نیغه کرښه راووسته دوی داسې راته مستقیم نو دا نیغې لارې نه دوه کسان دوه ډلې دوه فریقې الټا پلټه دي یو په هغې کې غیر المغضوب علیهم هغه خلک دي چې مغضوب علیهم دا زیادت وضاحت دی کنی مخکې مې وویل چې خدای تا چې په چا نعمت کړ د هغې لار ماله راکړه خبره خلاصه وه خو تعین کوي چې ګورې د هغې مقابل هم وپېژنه ګورې ښه نو مغضوب علیهم یو ډله ده خدایه د دې لار رانه کړي اوس دې کې خبره دا ده چې دا غضب څه شی مغضوب علیهم معنا څه چې په دوی غضب شوی نو غضب خو د عربۍ ټکی نه لري څه معنا غضب کی حروف اصلي درې دي غین ضاد با د دې معنا دا سختی غصه اور مغضوب په خیال اسم مفعول صيغه ده نو معنا دا هغه خلق چې ستور باندې سختی ده تو ته غصه کې هغه خلقو نه مې غصه ته خدایا غضب غصې ته وایي انسان هم غصه کوي رحمان هم غصه کوي لکه حدیث کې راځي کنه یو روایت دی چې کله الله وایي زه په غصه کې شم په یو کلي باندې غصه کې شم قار مې راشي خو چې بیا وګورم دغه کلي کې داسې خلک چې هغوی جوماتونه جوړوي داسې خلک چې د هغوی واړه قرآن وایي نو زما غصه سړه شي زما قهر سوړ شي بل دا چې مغضوب علیهم څوک دی چا باندې چې غضب شوی دی دا څوک دی دا صداوان ګورې مثال ښیي حصر نه دی هر بی دینه مغضوب دی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې امام ترمذی روایت نقل کړی دی د حضرت عدی نه
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل المغضوب علیهم هم اليهود. هغه وخت کې مغضوب يهوديان، اوسم مغضوب يهوديان، په دې دا معنا نه ده چې یوازې به يهوديان یو، کم خلق دي د الله د دین نه خلاف دي دا یو. دارنگی مغضوب علیہم مشرکین، دارنگی مغضوب علیہم بدعتیان، دارنگی مغضوب علیہم غلط پیران و غلط علمان. حسن نشت او مغضوب مانا پدی غضب شوه دینا، غضب اللہ ولی کئی. اسباب دا غضب سدی عالمان وائی چی دا غضب دا اللہ غضب و اسباب دا دی سکوا. نمبر 1 تبدیل نعم اللہ، تبدیل نعم اللہ. فقط باؤ بغضب بنی اسرائیل بنی اللہ نعمتوں کو من سلوائی نازل کرا ہوئی، منگل پیاز راکا، منگل اوگا راکا، منگل بادرنگ راکا، اللہ نعمت بدل غضب کرا. غضب یہ سبب دار ہے. دویم سبب دا غضب کفر بھی آیات اللہ، دا اللہ آیاتونو نا انکار کول، دا اللہ نعمتونو نا انکار کول، انبیاء قتلول. اسباب دا غضب قرآن کی تقریباً 14 ذکر ہے. یو سبب دا ہے بدگمان، اللہ بانی بدگمان کول، نبری اللہ کو سکی. دا آخرت اور امید دا ساتل پدی اللہ کو سکی. اللہ رزق راکڑے لے غلط استعمال اول، دا اللہ رزق غلط استعمال اول دی بند اللہ وزن کی. دا دین نا نفرت کول، یرا درسونا می خینشی، تبلیغ می خنشی، مدرسی می خینشی، عالمان قاریان می خنشی، دا دیندارو نا نفرت پا دیندارو پسی خبری دا غضب سبب. او مومن مسلمان قتلون دام اللہ سن دا قهر سبب. ولد ضالین، اس دا ضالین سوک دی. ضال اصل کی روکتا ہوئی، ضالین آغا خلق دے چاگی نحق لارا رکشی، صحیح لارا داغی نا رکشی بولے. حدیث پاک نے ترمذی روایت دے دادینا کہ ضالین پا دغا وقت کی نسوارا ہو، نن وقت کی ضالین منافقان دی. دارنگی ضالین آغا چوک دی چی خپل پا غم خادر کی سنت نا خلاف کار دی. دارنگی ضالین آغا رہبان و پیران دی چی آغی سر علم دی. امام راضی بھی زبان ضلالت مانا لا خطا کول. یو خبره په دې کې دا چې د غضب سبب خو موږ هغه وې ډېر شي اسباب دي، خو د ضلالت اسباب څه دي؟
نو قرآن کریم دا ضلالت ولس اسباب ذکر کړي چې دا ولس کارونو کې یو کار در کې راغلی نو ګمراهي وي، یو باغی کی کفر کولی د ایمان نرستو، دویم علم باندې عمل نکول، خ علم نکړ د ملای عالمی خپل په علم عمل نکول، دا د ضلالت سبب. پیغمبر سنت پر خودل، دا الله د لارې نه مخ اړول، شرک کول، بدعات جوړول، مسلمان او د کافر مقابله کې د کافر مرګلتیا کول، د الله د نعمت نه امید کېدل، غیر الله ته چلی وکل، دنیا دین آخرت په مقابله کې دنیا خوښول او د آخرت په باره کې شکونه کول. اخر زدا صدا وایم دا ډېره خطرناکه خبره، زړه سختېدل، زړه سختېدل. حدیث کې راځي د چا چې زړه سخي په چاته رس نه راځي، سترګې نه اوښکه نه وهېږي، دې ویریږي د انجام خرابېدلو. یو کس دی د الله نبی نه تپوس کوي چې یا رسول الله زړه مې ډېر سخت دی. نبی علیہ السلام ورته وایي مقبرې ته لاړ شه، یو د یتیم په سر باندې لاس راکاږه، ستا به زړه نرم شي. نو ګوره موږ څه وایي، الله موږ ته لار وښیه، خو د هغه خلکو لار وښیه چې تا پې نعمت کړی دی، چې د هغه خلکو لار نه وي چې ستا پې غضب شوی او نه وي د هغه لار خطا شوی. عالمان لیکي چې ولد ظالم کی دا لام زائد دی، لیکن دا یاد ساتئ مفسرین ټول خپل علم مطابق خبره کوي، خپل په ځای صحیح. بهتر دا ده چې دا لام زائد نه دی، دا د تاکید دپاره او د تاکید معنا دا چې مخکې غیر المغضوب کی نفی راغلا، لیکن اگی معنی کا عطف کئی دا غیر اللہ لراولی مانا معنی کوئیگی یو مانا ور کئی خلام دوبارہ راولا چی خنفی راشی. دار تاکید دبارہ حدیث کی راضی یو کس دعا کولا وی کدب دی دعا مہر ولا گاو نو دا دعا قبول رہا. صحابہ تبوس کی چار رسول اللہ مہر لا تشریفی آمین تشریف آمین. ددی وجنا حدیث دے چکلائی امام والا دعالین وائی نو تا آمین وائی ولی ذکر تا مخ کی دعا مختلقا آمین کی ختم رب العالمین علی عبادت المؤمنین تا مختلقا خدوم ربا کول چی آمین با ڈارک پیو سانو ذکر آمین قرآن میں سشید ہے قرآن میں ذکر قرآن
او غیر قرآن ګډ کول ناجایز دي. نو کتا په یو سا کې وي ولو ضالین امین دی وي نو تا قرآن غیر قرآن ګډ لک په داسې معمولی غونډه کې دمه وو کې بیا امین وایي. امین دا معنا د خدایا د مخ کې دا کم تا نما سوالو کو دا قبول کړي فریب ورته. حدیث کی راضی حضرت انس روایت ده نبی علیہ السلام فرمایي چې ماته په ماده کې یو شعر راکړی شوی دی چې دما زمانه مخکې بل چاته نه دی ورکړی شوی. دعا کې ماته یو شعر راکړی شوی دی چې هغه مانه مخکې بل چاته نه دی راکړی شوی. هغه څه شی دی؟ آمین. صرف او صرف دومره ده چې موسی او هارون له ورکړل. موسی له ورکړل شو چې موسی به دعا کوله، هارون به بیا کوي. او پیغمبر فرمایل چې تاسو دعا خپل په امین سره کوئ. دا سورۃ فاتحه نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ابی ابن کعب راوی دی چې فاتحه داسې آیت سورت ده الحمد چې د دې غونته کې بل سورت نه په قرآن کې شته نه په تورات کې شته نه په زبور کې شته. نهایتي د لوی شرافت او د مرتبه دي. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې موږ د نبی علیہ السلام سره ناسو ناصابی اذ نادا منادین یو आवाज کوونکی و आवाज وشو چې مبارک شي تاسو ته دوه رڼاګانې میلاو شوې چې داسې رڼاګانې چې ستانه مخکې اے زما حبیبه هیڅ یو نبي ته نه وي میلاو شي. هغه کوم یو فاتحه ده الحمد شریف او دویم د سورۃ بقره اخرنی آیاتونه آمن الرسول چې دا داسي دو نعمتونه دي چې نبی علیہ السلام توای استانه مخکې هیڅ یو پیغمبر ته نه دی ملاو. وګورئ ترجمه ته اهدنا یا الله مونږ خیا یا اهدنا یا الله مونږ ورسوا الصراط داسې لارې ته المستقیم چې بالکل نیغه ده بالکل سیده ده او سیده خو نه پیژنه خی درته صراط الذین چې لار د هغې خلکو ده صراط الذین چې لار د هغې خلکو ده انعمت علیهم چې تا په هغوی باندې نعمت کړی دی. انبیاء دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي غیر المغضوب ندا د هغه خلکو لار چې غضب شوی دی علیهم په هغوی باندې چې یهود دي دارنګې ټول بی دینه دي مشرکان دي ولا الضالین او ندا د هغه خلکو لار چې هغې نه خطا شوې ده لار چې هغه نصارا دي ټول بی دینه دي ټول بدعتیان دي. آمین. یا الله زموږ دا دعا قبول کړي.